नमस्कार प्रिय दर्शक माने आपण स्वागत करुच्ची आपको दबा आपणकर भाग्य और जीवनर सत्य सूचना। आजिर राशि और नक्षत्र जानतु आजिर भाग्य। एठारे आमे कथा हुए। नमस्कार बंधु माने, जय शनिदेव, जय महाकाल। आज आमे कथा हेबाकु जाउछु एमिति एक राशि विषय रे जहार जीवन रे दीर्घदिन धरी संघर्ष, अपमान, अपेक्षा और मनर नीरव कांदना चलीथिला। सेई राशि कुंभ राशि। बंधु माने 2026 रे कुंभ राशि पाई एमिति घटना घटिबो जाहाकु देखि समग्र पड़ोशी एकाठी हेबे। हे बंधु माने, खुशीर शवयात्रा उठिबो, अर्थात दुख, दारिद्र्य, असफलता सबुर शेष यात्रा। भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु, कारण एही राशिफल आपणक जीवनर दिग बदलाई पारे। कुंभ राशिर गुप्त सत्य। 2 मिनिट। कुंभ राशि लोकमाने सबुठारु अधिक भल मनर होइथांती, किंतु सबुठारु अधिक ठका जाआंती। आपण भल करिले मध्य नाम मिलिला नाही, सत्य कहिले मध्य दोषी हेले, भगवानंकु मानिले मध्य परीक्षा चलिला, किंतु 2026 कहूची एबे आउ नुहे। दुखर शेष, खुशीर शवयात्रा। 3 मिनिट। बंधु माने, खुशीर शवयात्रा वाक्यटी शुणिबाकु आश्चर्य लागे, किंतु एठारे अर्थ दुखर मृत्यु, कष्टर समाधि, अपमानर शेष। 2026 मसीहारे कुंभ राशिर जीवनरे एमिति एक समय आसिबो जेउ दिन आपण निजे कहिबे, हे भगवान, एते दिन परे आखिरु लुह नुहे, आजि खुशी बहुछि। भाग्य नुहे आपणक आत्मार पथ विषय, नक्षत्र, राशि और ग्रहमात्र गणना नुहे। एहा हेउछि आपणक जन्मर गुप्त उद्देश्य। आजि आस्ट्रो भग्यारे आमे खोलिबाकु जाउछु गभीर आध्यात्मिक सत्य। जदि आपण निजकु अलगा मने करंती, जदि आपण गभीर भावे चिंता करंती, तेबे एही भिडियो आपणक पाई। चालंतु आस्ट्रो भग्या सह आपणक आत्मार यात्रा आरंभ करिबा। आस्ट्रो भग्या जेउठी नक्षत्र कहे, आपण किए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत आपणकु कुंभ राशि नक्षत्रर गभीर ज्ञानरे। एही राशि 3 नक्षत्र। आध्यात्मिक वीडियो स्क्रिप्ट ओडिया, वॉइस स्टाइल, स्पिरिट भाइब, धीर शांत गभीर आवाज बैकग्राउंड, हलुका तनपुरा बाय बांसी बाय कस्मिक साउंड, कथावार्ता एमिति लागिबो आत्मा सह कथा। भिडियो आरंभ। इंट्रो 2 बिना 3 मिनिट। एही भिडियो केवल राशिफल नुहे, एहा आपणक आत्मार यात्रा। जदि आपण कुंभ राशि जन्म नैछंती, तेबे आपण साधारण मनीष नुहे, आपण भविष्यतकु नेई आसीछंती। कुंभ राशि लोक समाजरु आगकु भाबंती, एका रहिबाकु शिखिछंती, सत्य खोजंती, देखादेखि नुहे, किंतु आपणक असली शक्ति लुचिछि आपणक नक्षत्ररे। कुंभ राशिर 3टी नक्षत्र कुंभ राशि भितरे आसंती। धनिष्ठा नक्षत्र 3 बिना 4 पद, शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 1 बिना 3 पद। एही 3टी मिसी कुंभ राशिर आध्यात्मिक आत्मा तैयारी करे। धनिष्ठा नक्षत्र। जदि आपण धनिष्ठा नक्षत्ररे जन्म नैछंती, तेबे आपण एही भिडियो देखुनाहांती। एही भिडियो आपणंकु डाकुछि। धनिष्ठा नक्षत्रर आत्मा साधारण नुहे। आपणंक भितरे एक ताळ अछि जाहाकु समस्ते शुणी पारंती नाही। सेई ताळ केबे केबे आपणंकु अस्थिर करे, केबे केबे एकाकी, केबे केबे निज लोकंकु मध्य दूरे ठेली दिए। किंतु मने रखंतु, एहा दोष नुहे, एहा धनिष्ठार आह्वान। धनिष्ठा नक्षत्र कण? धनिष्ठार अर्थ धनष्ठा, जेउठी शक्ति बसे। किंतु एही धन केवल टंका नुहे, एहा शक्ति, चेतना, समयर ताळ, कर्मर गति। धनिष्ठा नक्षत्र स रिधम सह जोड़ा, आपणक आत्मार ताळ परि धीरे गभीरे समयकु नियंत्रण करे। धनिष्ठार देवता ओ शक्ति। धनिष्ठार देवता अष्टवसु। अष्टवसु माने पृथिवी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, शक्ति। एही 8टी तत्व धनिष्ठा जन्म लोकंक भितरे संतुलित भावे काम करे। सेई कारणरू आपण बहुत किछि संभाळी पारंती। आपण लीडर होइथांती, लोक आपणक उपरे भरसा करंती, किंतु जे लोक सबुंकु संभाळे से निजकु संभाळिबा भूली जाए। धनिष्ठा मनोवृत्ति, इनर कॉन्फ्लिक्ट। धनिष्ठा नक्षत्र लोक बाहारे शक्त, भितरे नरम। आपण भावना देखांती नाही, किंतु सबुकिछि गभीरे अनुभव करंती। चुप रहिबाकु पसंद करंती। आपणक नीरवता दुर्बलता नुहे, एहा शक्ति संग्रह। किंतु एक समयरे भावना दबाई रखिले शरीर थकी जाए, आत्मा भारी होई जाए। एही कारणरू धनिष्ठा लोकंकु सडन एंगर, चेस्ट हेवीनेस, स्लीप प्रॉब्लम हुए।
ଏହା ମେଡିକାଲ ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମିକ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ। କର୍ମ ଓ ଧନିଷ୍ଠା। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍ମର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଦିଏ। ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହାର ଫଳ ଶୀଘ୍ର ପାଆନ୍ତି। ଭଲ କଲେ ଭଲ ଫଳ, ଭୁଲ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ତେଜ। ଧୀର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ତେଜ ଗତିରେ ଚାଲିଲେ ତାଳ ହାରାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ। ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଧନିଷ୍ଠାର ସାଡୋ ସାଇଡ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋକର ଛାୟା ଥାଏ। ଧନିଷ୍ଠାର ଛାୟା ଅତିରିକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଅହଙ୍କାର, ଅଜାଣି, ଇମୋସନାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଏକା ସମ୍ଭାଳିବି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କହେ ଶକ୍ତ ହେବା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେବା ନୁହେଁ। ଧନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପାୟ। ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସକାଳ 11:12 ଓ ନମଃ ଶିବାୟ। ମାଟିରେ ଖାଲି ପାଦେ 5 ମିନିଟ୍। ରାତି ହୃଦୟ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଧୀରେ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ, ମୁଁ ସମତୁଳିତ। ସଙ୍ଗୀତ, ଡ୍ରମ୍ ବୟ ତାଳବାଦ୍ୟ ନିଜ ଭିତର ରିଧମ୍ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଧନିଷ୍ଠା, ତେବେ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ତାଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ପର୍କ, ରିଲେସନସିପ୍ କର୍ମା। ଧନିଷ୍ଠା ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଗଭୀରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁକିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶା କରନ୍ତି ଲୋକେ ନିଜେ ବୁଝିବେ। ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଧନିଷ୍ଠାର ରିଲେସନସିପ୍ କର୍ମା। ଲୋକ କହନ୍ତି ତୁମେ କୋଲ୍ଡ, ତୁମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତ ଗଭୀର ଏବଂ ସବୁଏ ସେ ଗଭୀରତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଧନିଷ୍ଠା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଆଘାତ ପାଏ। ଧନିଷ୍ଠା ଆତ୍ମା ଲୟଲ୍ଟି ଦେଖେ, ଟ୍ରୁଥ୍ ଚାହେଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କନେକ୍ସନ୍ ଖୋଜେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆଣେ ହାଫ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ପିପଲ୍, ସେଲ୍ଫିସ୍ ବଣ୍ଡସ୍, ଇମୋସନାଲ୍ ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ୍। ଏହା ଶାସ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଶିକ୍ଷା। ସବୁକୁ ସବୁ ଦିଅନି, ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ପାଇବ। ଧନିଷ୍ଠା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଦୂରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପଣା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଏହା ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଧନିଷ୍ଠା ଓ ଏକାକୀପଣ, ଲୋନଲିନେସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଧନିଷ୍ଠା ଲୋକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକା ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି, ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ଖାଲି ଥାଏ। ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ସୋଲ୍ ମିସ୍ମ୍ୟାଚ୍। ଧନିଷ୍ଠା ଆତ୍ମା ସାଲୋ ଟକ୍ରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଫେକ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ନେଇ ଥକିଯାଏ, ସାଇଲେନ୍ସରେ ସତ୍ୟ ଖୋଜେ। ସେଇ କାରଣରୁ ଆପଣ ରାତିରେ ଅଧିକ ଜାଗନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ଭାବନ୍ତି, ଅଜାଣି ଭାବେ ଦୂରକୁ ଟାଣିଯାଆନ୍ତି। ଏକାକୀପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କ, ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କନେକ୍ସନ୍। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭାର ନେଇ ଆସେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ପଛେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶପଥ, ମୁଁ ପୁଣି କାହା ପାଇଁ ନିଜକୁ ହରାଇବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏବେ ଶିଖୁଛି ବ୍ୟାଲାନ୍ସ। ଧନ, ସଫଳତା ଓ ଧନିଷ୍ଠା। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନ ସହ ଜଡ଼ିତ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତି, ଲିଡରସିପ୍ ରୋଲ୍ ମିଳେ, ଅଥରିଟି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମନି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଇନର ପିସ୍ ଆସେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଧନ ନୁହେଁ ପର୍ପସ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ଲୋକ ମିନିଂଲେସ୍ ଜବ୍ରେ ଟିକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସୋଲ୍ଲେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ତାଙ୍କୁ ଥକାଏ। ସଫଳତା ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ରିଧମ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ଫିଅର ଛାଡ଼ନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଛାଡ଼ି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଇନର ରିଧମ୍ ଆୱେକେନିଂ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସିଫ୍ଟ। ଧନିଷ୍ଠା ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ତାଳ ଶୁଣିପାରେ, ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ସମଞ୍ଜସ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ରିଧମ୍ ସକାଳ ନୁହେଁ ରାତିରେ ଜାଗେ, ଚାପରେ ନୁହେଁ ନୀରବତାରେ ଖୋଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଗତିକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କମ୍ପାରିସନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଙ୍ଗ୍ଜାଇଟି କମେ, ଆଙ୍ଗର ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଲାଇଫ୍ ଫ୍ଲୋ ଆସେ। ହିଲିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ରିଲେସନସିପ୍ ଲୋନଲିନେସ୍। ରାତିରେ ଏକ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ନିକଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ କହନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁକୁ ସବୁ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ମୋ ତାଳ ବୁଝେ ସେଇ ମୋର। 3 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହାର୍ଟ ଚକ୍ରା ହିଲ୍ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫେରାଏ। ଧନିଷ୍ଠା ଲୋକ ଏକା ନୁହେଁ, ସେମାନେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ତାଳ ସହ ଚାଲିପାରିବ। ଧନିଷ୍ଠାର ଜାଗ୍ରତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଏୱେକେନିଂ ଫେଜ୍। ଧନିଷ୍ଠା ଆତ୍ମା ଶୀଘ୍ର ଜାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗେ ସେ ପୁଣି ଶୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଅଂଶରେ ଆପଣ ଭ୍ରମରେ ଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଫେଲିୟର ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ଧନିଷ୍ଠାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଭାଙ୍ଗେ,
ତାପରେ ଜାଗେ। କେଉଁ ବୟସରେ ଡେଷ୍ଟିନି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ? ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଜ୍ 27 ବିନା 28, 32 ବିନା 36 କିମ୍ବା 41 ପରେ। ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କାମ ଅର୍ଥହୀନ ଲାଗେ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କହେ ନୁହେଁ, ଏବେ ଆରମ୍ଭ। ଏହା ହେଉଛି ଇନର ରିଦମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍। ଧନିଷ୍ଠାର ଜୀବନ ମିଶନ, ଲାଇଫ୍ ପର୍ପସ୍। ଆପଣଙ୍କ ମିଶନ କେଅସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଡର ଆଣିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ରିଦମ୍ ଦେବା, ବ୍ରୋକନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଠିକ୍ କରିବା। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଅଥରିଟି ଓ ଲିଡରସିପ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଫଲୋ କରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରା, ରିଦମ୍, ଭାଇବ୍ରେସନ୍। ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଲ୍ କରେ, ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରେ। ଆପଣ ଟିଚର, ହିଲର କିମ୍ବା ଗାଇଡ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ଓ କାର୍ମା କମ୍ପ୍ଲିସନ୍। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ମା ଏକ୍ସେଲରେଟର। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଋଣ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଜେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବି ଭାବ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡେଷ୍ଟିନି ଓପନ୍ ହୁଏ। ଫାଇନାଲ୍ ଡିପ୍ ମେଡିଟେସନ୍। ରାତିରେ ଶାନ୍ତ ଜାଗାରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ତାଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଗତିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ଯାହା ଯିବାକୁ ଥିଲା, ଯାଇଛି। ଯାହା ରହିବ ସେ ମୋର। 3 ମିନିଟ୍ ନୀରବତା। ଏହା ଡେଷ୍ଟିନି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ କରେ। ଧନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ 1 ବାର ଓ ବସୁଭ୍ୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଇନର ରିଦମ୍ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ ସୋଲ୍ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ାଏ। ଫାଇନାଲ୍ ସୋଲ୍ ମେସେଜ୍। ଧନିଷ୍ଠା ଆତ୍ମା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁର୍ଲଭ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ ଡେରି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ରିଦମ୍ ଛଡ଼ା ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭିଡ଼ର ଅଂଶ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶତଭିସା ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଅଲଗା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଲଗା ଲାଗନ୍ତି, ଅବୁଝା ଲାଗନ୍ତି। ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ଧାର ଧରି ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆଲୋକ ଧାରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଶତଭିସା ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ? ଶତଭିସା ସତ ଚିକିତ୍ସା, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ ରୋଗର ଔଷଧ। ଶତଭିସା ହେଉଛି ହିଲିଂ, ମିଷ୍ଟ୍ରି, ସାଇନ୍ସ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ସଲିଟ୍ୟୁଡ୍, ୱିଜଡମ୍। ଏହା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସବୁଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏଠାରେ ଆତ୍ମା ଦେଖେ ଅଧିକ, କହେ କମ୍, ବୁଝେ ଗଭୀର। ଶତଭିସାର ଦେବତା ମନସ ବରୁଣ। ଦେବତା ଭଗବାନ ବରୁଣ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟର ରକ୍ଷକ, କର୍ମର ଦର୍ପଣ, ଗୁପ୍ତ ପାପର ଜ୍ଞାତା। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ମିଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିପାରନ୍ତି। ଡିସେପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଟ୍ରୁଥ୍ ନଥିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି। ଶତଭିସା ମନୋବୃତ୍ତି, ସାଇକୋଲୋଜି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ମୋଡ୍ରେ ଥାଏ। କାହିଁକି? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରୁଫ୍ ଚାହାନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ସାଇନ୍ସ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି ଓ ଅକଲ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ନିଜେ ଆସେ। ଶତଭିସା ଓ ଏକାକୀପଣ। ଶତଭିସା ଏକାକୀପଣକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଲୋକ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଅଧିକ କ୍ୱାଏଟ୍, ତୁମେ ମିଷ୍ଟିରିୟସ୍। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ, ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଏକାକୀପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍। ଶତଭିସା ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ହିଲର। ଆପଣ ଅଜାଣି ଭାବେ ହିଲ୍ କରନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁଙ୍କୁ ହିଲ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମୁଡ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହୁଏ। ଶତଭିସାର ସାଡୋ ସାଇଡ୍। ଇମୋସନାଲ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ଆପଣ ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ଡରନ୍ତି, ଭଲନେରେବିଲିଟି ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କହେ, ହିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ହିଲ୍ ହେବାକୁ ଶିଖ। ଡେଲି ହିଲିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ଆକାଶ ଦିଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧୀରେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବି ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଭାରୁଣାୟ ନମଃ 108 ଟାଇମ୍ସ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦା ଆତ୍ମା ସଦା ଗଭୀର। ଏହା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭିଜନାରୀ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସଂଘର୍ଷଶୀଳ। ଦେବତା ଓ ଶକ୍ତି। ଦେବତା ଆଜା ଏକାପଡ୍, ଦ ୱାନ୍ ଫୁଟେଡ୍ ଗୋଟ୍ ବାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସେଜ୍। ଅର୍ଥ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦା ଆତ୍ମା ଦୃଢ଼ ନୀତି ଧରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଲୟଲ୍ଟି। ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି। ଆପଣ ଓଭର ଥିଙ୍କ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖନ୍ତି। ସମାଜର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର। shadow traits, mood swings, detachment that seems cold, over analytical. Relationships, emotional depth. ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍। ଡିପ୍ ଲୟଲ୍ଟି କିନ୍ତୁ ସେଲେକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ବିଟ୍ରେୟଲ୍, ଆପଣ ସଟଲ୍ ବିଟ୍ରେୟଲ୍ ଓ ହିଡେନ୍ ଏଜେଣ୍ଡାସ୍ ଚିହ୍ନିବାରେ ଦକ୍ଷ। ଆଘାତ ପାଇଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱିଥଡ୍ରଲ୍ କରନ୍ତି। ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଆପଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଭାର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ସଦା ପ୍ରବଳ।
ଆପଣ ଏହି ଜନ୍ମରେ ୱିଜଡମ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଡେଷ୍ଟିନି କସ୍ମିକ୍ ମିଶନ। ଆପଣଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନି ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିଚର ଗାଇଡ୍, କାର୍ମିକ୍ ହିଲର। ଆପଣଙ୍କ ମିଶନ ହିଡେନ୍ ୱିଜଡମ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ କନ୍ସିୟସନେସକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଡିପ୍ ମେଡିଟେସନ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଇଭିନିଂ ମେଡିଟେସନରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧୀରେ କହନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜର ଡେଷ୍ଟିନି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜର କସ୍ମିକ୍ ମିଶନ ପାଳନ କରିବି। ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ଚାରିପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକ ଏବଂ ପୂର୍ବକର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଶେଷ ମନ୍ତ୍ର, ଓ ଅଜୟ ଏକପାଦାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଆଜୟ ଏକପଡ଼ୟ ନମଃ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସାଇକିକ୍ ସେନ୍ସେସକୁ ଶକ୍ତ କରେ। ଫାଇନାଲ ସୋଲ୍ ମେସେଜ୍। ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ଆତ୍ମା ଏକା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକାକୀପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କସ୍ମିକ୍ ୱିଜଡମ୍ ଧରେ। ଆପଣ ଏକା ନୁହେଁ, ଆପଣ କସ୍ମିକ୍ ଗାଇଡ୍ ଓ ହିଲର, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।